పాల్గొనవలసిందిగా సవినయంగా కోరుతున్నాం. Yeah, good morning and warm welcome to the dignitaries of the dais. So we have Sri Buggan Rajendranath Garu, Hon'ble Finance Minister. The representatives of the various and then the reason why we are here. So the very idea of having a trade advisory committee on a regular basis. This is first meeting, of course, for the after the constitution of these trade advisory committees. This being the first meeting, so the very idea of having a trade advisory committee it sprung up from the heart of Sri Buggan Rajendranath Garu, Hon'ble Finance Minister. The reason being, the department needs to be transparent, needs to be open, and also we should listen to the taxpayers, because the taxpayer is the key. He is the prime mover of the entire system. So when the taxpayer is contributing, in a large scale to the exchequer of the state, obviously we should give a lot of importance, and then we should rectify the anomalies, rectify the problems of the system, so that the taxpayer feels comfortable, and also he is not harassed, he is not troubled, he is not put to any kind of difficulty, as long as the business is done within the four walls of the rules and the legal framework. Of course, if there are problems, then that's a different thing, but as long as the system is going as per the legality and as per the rules framework, we should support those genuine taxpayers. That is the key, that is the main theme behind having a trade advisory committee. So this a GO has been issued, and in all the divisions, we got 16 divisions from 13 divisions. After the restructuring, we got 16 divisions, and these 16 divisions, there are trade advisory committees have been constituted. The first one we had at Anantapur, subsequently at Tirupati, and then the third one we had at Visakhapatnam. Those 3 meetings have been completed. This is the 4th meeting that we are having in Vijayawada. All 3 divisions we have combined, clubbed, and then we are taking up this meeting. So I'm very happy that the presence of many of the representatives of the taxpayers and the trade body representatives are much more compared to any of the 3 previous meetings. So I'm happy that you all have come here and then taking part of this meeting. So I would like to just briefly narrate the few points, and then the points are like, so the entire department has been restructured. It is purely, again, the Hon'ble Finance Minister's his idea. So in the restructuring, new divisions have been created, new circles have been created, where there is more business, more number of tax collectors or tax collection agencies have been deployed, and likewise, depending on the workload and also depending on the revenue. So this whole restructuring has been done. Because of this, there are officers where required, and there are also the system is smoothened, so that the work takes place in a hassle-free manner. Then, as I said, when we talk about the transparency, and also when we talk about
the reducing the harassment or eliminating the harassment or in the system. So the kind of communications that we send or when we order for any kind of enforcement activities. So enforcement activities include either inspection or audit or scrutiny or whatever. All these are now, it is not, those decisions are not taken in a haphazard manner. So these decisions are taken based on a concrete information system. That is, we have a data analytics center, we are getting a lot of data, and after analyzing the data, where in a sector things are going wrong, those are identified, and then with a greater probability or with a greater chance of identifying the evasion. So those agencies or those dealers are now taken up for scrutiny or whatever. And that decision is not taken by the Joint Commissioner. That decision is taken by the Chief Commissioner at the head office. So because of this, this thing, this kind of an idea, like this kind of a decision, Telugulo, okay. So ఈ రకంగా అంటే ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ ట్రేడ్ అడ్వైజరీ కమిటీ పెట్టడంలో మనం ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ, అదేవిధంగా లేకపోతే మనం ఒక సమస్యని అంటే హెరాస్మెంట్ని తగ్గించాలి అని అనుకున్నప్పుడు అందులో భాగంగానే రీస్ట్రక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఇన్స్పెక్షన్స్ కానీ ఇంకా ఇతరత్ర ఏమైనా యాక్టివిటీస్ తీసుకున్నప్పుడు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీస్ తీసుకున్నప్పుడు వాటిని కూడా హెడ్ ఆఫీసులో పూర్తిగా సమాచారం మేరకే, ఏదో ఒకళ్ళ మీద నాకు కోపం ఉందని మరొకటి అని కాకుండా ఇట్ ఈస్ ప్యూర్గా ఒక సపోర్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ బేసిస్ మీదే ఇవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇంత పూర్వము ఏదైనా ఒక అసిస్టెంట్ కమిషనర్ లెవెల్, జాయింట్ కమిషనర్ లెవెల్లో రకరకాలుగా ఒక బిజినెస్ ప్రిమిసెస్కి వచ్చి ఇబ్బందులు పెట్టడం అనే దాన్ని పూర్తిగా తొలగించడానికి ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం అయింది. అది ఆ విధానం పాటించడం జరుగుతోంది. సో దీంట్లో అంటే ఈ ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా పూర్తిగా కమ్యూనికేషన్ ఒక ఐడెంటిటీ, ఒక నెంబర్, అంటే డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అనేది ఇచ్చి ఆ డిన్ నెంబర్తో ఉన్న కమ్యూనికేషనే పంపించడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ అలా లేకుండా ఏదైనా కమ్యూనికేషను, లేకపోతే వాట్సాప్ ద్వారానో, లేకపోతే ఒక SMS ద్వారానో మీరు రండి, ఆ కాగితాలు తీసుకురండి, మాట్లాడతాం, ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మాత్రం దట్ హ్యాస్ బీన్ ఎలిమినేటెడ్. అంటే అది పూర్తిగా తొలగించడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఎవరైనా చేస్తే మాత్రం చాలా సీరియస్గా దానిపైన యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతోంది. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు పెద్ద ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఉన్నారు, అంటే మోర్ దెన్ 100 crores టర్న్ ఓవర్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, మోర్ దెన్ 100 crores ట్యాక్స్ పే చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కూడా. సో అలాంటి వారి కోసం అని చెప్పి ఒక సెపరేట్ యూనిట్ అట్ ద స్టేట్ లెవెల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక 100 LT లార్జ్ ట్యాక్స్ పేయర్ యూనిట్ అనేది పూర్వం ఉండేది, మళ్ళీ డిస్పెన్స్ చేశారు. ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకుని ఒక సీనియర్ లెవెల్ ఆఫీసర్ని పెట్టి వారికి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రాపర్గా గైడ్ చేయడం, వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే వాటిని తొలగించడానికి ఆ విధమైన లార్జ్ ట్యాక్స్ పేయర్ యూనిట్స్ 2 units అట్ ద స్టేట్ లెవెల్ పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా జాయింట్ కమిషనర్ లెవెల్లో కూడా ఈ విధంగా, అంటే ఇఫ్ నాట్ 100 crores బట్ వాట్ ఎవర్ టాప్ 100 ట్యాక్స్ పేయర్స్కి వాళ్ళు యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ టు ద స్టేట్ ఎక్స్చెకర్ని గౌరవిస్తూ వారికి ఇబ్బందులు లేకుండా వారికి ఒక సెపరేట్ యూనిట్ డిప్యూటీ కమిషనర్ స్థాయిలో పెట్టడం జరిగింది. వీటితో పాటు ఎవరు ఏ పని చేసినా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో రకంగా చేసే విధం కాకుండా ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్, అంటే మీకు ఎక్కడో మారుమూల హిందూపూర్లో, లేక కాశీబుగ్గలో, లేకపోతే మనం కళ్యాణ్ దుర్గ్లోనో ఒక ఇన్స్పెక్షన్ జరిగినా, లేకపోతే ఒక ఆడిట్ తీసుకున్నా, లేకపోతే ఒక స్క్రూటినీ ఆఫ్ రిటర్న్స్ చేసినా కూడా ఒకటే సిస్టమ్ విధానము, అదే విధానం ఎక్కడ ఉన్నా సరే అదే జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్, ఒక స్టాండర్డైజ్డ్ విధానం ఇచ్చి కరెక్ట్గా అందరూ ఒకే విధానంలో పాటించడం చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఒక ఇండివిజువల్ యొక్క విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్, వాళ్ళ యొక్క సొంత ఆలోచనల మేరకు పనిచేయడం కాకుండా మన సిస్టమ్ ప్రకారం, రూల్ ప్రకారం మాత్రమే పనిచేసేటట్టుగా విధానాలు రూపొందించడం జరిగింది. సో బ్రాడ్లీ ఇవి ఇంకా యాజ్ అండ్ వెన్ మనకి డిస్కషన్ మేరకు వీ విల్ పిచ్ ఇన్. బట్ ఈ విధంగా ఒక రీస్ట్రక్చర్డ్ విధానంలో ఒక హ్యాఫజర్డ్గా డెసిషన్స్ లేకుండా ఒక కాంక్రీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిస్ మీద మాత్రమే డెసిషన్స్ లేకపోతే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ జరిగేటట్టుగా, తర్వాత ట్యాక్స్ పేయర్స్కి వారి సౌలభ్యం కోసం, వారి యొక్క కంఫర్ట్ కోసము ఈ విధంగా ట్యాక్స్ అడ్వైజరీ కమిటీ లేక ట్రేడ్ అడ్వైజరీ కమిటీ మీటింగ్స్ పెట్టడము, ఈ విధమైన కొత్త విధానాలతోటి ఈ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్
పనిచేస్తోంది. సో ఈ విధంగా ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన గౌరవ అతిథులు, గౌరవ మంత్రివర్యులు FM గారికి, గౌరవ శాసనసభ్యులు శ్రీనివాస్ గారికి మరియు మల్లాది విష్ణు గారికి, అదేవిధంగా మేయర్ మేడం భాగ్యలక్ష్మి గారికి, తర్వాత మన కొనకళ్ళ విద్యాధర్రావు గారు, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రెసిడెంట్, అండ్ ఇతర ట్రేడ్ ఏజెన్సీస్ యొక్క ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీస్ అండ్ ఆఫీస్ బేరర్స్ అండ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అండ్ అందరికీ కూడా ఆహ్వానం పలుకుతూ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ సెక్రటరీ శ్రీ గుల్జార్ గారు టు గివ్ హిస్ రిమార్క్స్, ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ ఫర్ ద టుడేస్ ఫంక్షన్. చాలా క్లియర్గా గిరిజాశంకర్ గారు ఈ ఈ సమావేశంది ఉద్దేశం క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. నాకు 2-3 విషయాలపైన మీతో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను. చాలా ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ విజయవాడలో 10-15 years తర్వాత మళ్ళొక ఒకేషన్లో మీ అందరితో ఎంగేజ్ చేయడానికి ఒక అవకాశం వచ్చినందుకు చాలామంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు ఐ రికలెక్ట్ వెరీ హ్యాపీ మెమరీస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ హియర్. గిరిజాశంకర్ చెప్పిన మాదిరిగా, CCST గారు చెప్పిన మాదిరిగా ఇది మెయిన్ ఉద్దేశ్యం. అంటే FM సార్ది గైడెన్స్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దట్ డిపార్ట్మెంట్? మీ గవర్నమెంట్ ఒక విధానం పెట్టడం జరిగింది, ఒక టాక్సేషన్, ఇండైరెక్ట్ టాక్సేషన్ది ఒక సిస్టమ్ ఉంది. ఆ సిస్టమ్ సరిగైన పద్ధతిలో అమలు అవుతున్నారా లేదా? మన మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్ మీరే. మీరు మన సిస్టమ్తో సాటిస్ఫైడ్గా మీ issues are being addressed or not? Are we able to deliver service to your satisfaction? This is what is the purpose. ఇది మొత్తం డిపార్ట్మెంట్దే పర్పస్ ఇదే. ఈ లెన్స్లో కూడా వ్యూ చేయడానికి మనము ఒక కొత్త విధానం మినిస్టర్ గారు చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేసేసి డిపార్ట్మెంట్కి రీస్ట్రక్చర్ చేసి ఒక కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్లో ఈ సిస్టమ్కు చూసుకోవడానికి మనం అనుకుంటున్నది. యాజ్ అగెన్స్ట్ ఇది ఒక క్యాష్ కౌ, దీనిలో ఎట్టు పరిస్థితిలో ఎలాగైనా వీ ట్రై టు మ్యాక్సిమైజ్ రెవెన్యూస్, టార్గెట్స్ పెట్టి సతాయించి ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ తీసేసి we really are genuinely interested in ensuring that we can deliver the service expected of the government and of the department to our primary stakeholders who are the taxpayers. This is the, and I just want to ఇది ఒక మనము రెవెన్యూ టార్గెట్ మీద ఇది చేసి అది that is not the objective of not just ఈ సమావేశం and of the department itself. And దానికి ఇలాంటి అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ పెడితే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు ద సిస్టమ్ అండ్ ఆ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చే ఒక ఛానల్, ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫోరం మాదిరిగా ఇది తీసుకోవడానికి వీఆర్ ట్రయింగ్ నౌ. ఇప్పుడు దీంట్లో దేర్ ఆర్ 3 processes. మీ తరఫు నుంచి మీరు రిజిస్టర్ అవుతారు, మీరు రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తారు, మీరు రీఫండ్ క్లెయిమ్ చేస్తారు. ఈ 3కి ఒక పద్ధతి ఉంది. ఆ పద్ధతి ప్రకారం మనము మీరు చేయాల్సినది మీ బాధ్యత. ఇట్ ఈస్ యాజ్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ హూ రెస్పెక్ట్ లాస్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఫెసిలిటేట్ దట్ థింగ్. ఇది ఈస్ ద ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ మైండ్. నౌ దేర్ ఆర్ ఇష్యూస్ దేర్ దట్ it's perceived that కొంతమంది ట్యాక్స్ పేయర్స్కి సతాయిస్తున్నారా లేకపోతే హరాస్ చేస్తున్నారా అనేది ఒక వైడ్ స్ప్రెడ్ పర్సెప్షన్ ఉంది. ఆ పర్సెప్షన్ హానెస్ట్లీ అంటే మా ముగ్గురు మినిస్టర్ గారిది గైడెన్స్లో హానెస్ట్లీ వీ వాంట్ టు కంప్లీట్లీ ఎలిమినేట్. రియలీ ఒక జెన్యున్లీ గుడ్ సర్వీస్ మీకు ఇవ్వగలిగిన పరిస్థితిలో తీసుకురావడానికి యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ అస్ అండ్ దట్ ఈస్ అ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. ఇప్పుడు గిరిజాశంకర్ చాలా డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది. వీ డోంట్ వాంట్
any of our Sibbandi to be in touch with you over WhatsApp or calling you odd hours or మనము మీ దగ్గర ఎంగేజ్ చేస్తే ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఉండాలి. నోటీస్ ఇస్తారు, నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత అక్నాలెడ్జ్మెంట్ తీసుకుంటారు, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఈ ప్రాసెస్లోనే. అండ్ ఇప్పుడు చాలా మటుకు ఇదంతా ఐటీ సిస్టంలో పెట్టడం జరిగింది. ఈ ప్రాసెస్ మీదనే వీ వాంట్ టు ఎంగేజ్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ద help us implement law so that we can help ensure that we control problems which arise within our system itself while helping you do your business and follow the law of the land in a hassle-free manner. But for example, this LTU has been created only with that objective. Harassment lekunda ఒక సింప్లిఫైడ్ అండ్ ఒక రిసెప్టివ్ మోడ్లో మీతో ఎంగేజ్ చేయడానికి. నౌ ఇదంతా ఉన్నప్పుడు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు లీవ్ ఎ థాట్ విత్ యూ. ఇప్పుడు మేము ఈ విధానంలో ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ న్యూ. నేను అండ్ గిరిజాశంకర్ కొత్తగా ఇక్కడ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో వచ్చింది. మేము డిపార్ట్మెంట్లో చూస్తే we see certain things. Ippudu I am just giving you some examples without taking any names. There is a dry fruits dealer who indulges in rupees 35 crores of cash transactions, retail B2C cash transactions. Second, there is a transporter who deletes data of 150 crores after we come across certain audits. There is a electrical shop which is making 80% of its sale through cash, amounting to around 5 crores. There is a taxpayer in waste paper who is transporting 20 tons of paper in a two-wheeler. Waybill is generated from Odisha to Vijayawada, but the vehicle on which the waybill generated goes to Kerala. There is a plywood dealer with 9 crore business, an entire set of transactions found only in WhatsApp. Retail outlet in Vijayawada, owner sits in Markapur. Ide madriga 10-15 unnai. Meere cheppandi, what do we do? What do we do with this? And this is just not even 5%, 2% of people. In order to focus on this, or in order to ensure, and these are not small things. It is not one by 5 laksham, 10 laksham, 2 kotlu. We would have forgotten about it. These are serious numbers. అండ్ ఇది పైన ఉన్న డీటెయిల్స్ ఐ కెన్ లిస్ట్ అవుట్ ఇంకా రకరకాలుగా ఒక 20 or 100 such things. What do we do with this? This is a thought which I will leave with you. We need not discuss this in detail or anything, but we need your help to help us put an end to these things. And my request is, మేమిద్దరు సిసిఎస్టీ గారు ఇక్కడ ఉంటారు విజయవాడలో, నేనున్నారు. ప్లీజ్ కమ్ అండ్ మా జేసీలు అదర్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ దేర్. ప్లీజ్ కమ్ అండ్ హెల్ప్ అస్ ఫిగర్ అవుట్ ఎ వే టు అడ్రస్ దిస్ ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్స్. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక గత ప్రభుత్వాల మాదిరిగా కాకుండా ట్రాన్స్పరెంట్గా పరిపాలన చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలని చెప్పని వ్యాపారవేత్తలను కూడా, వ్యాపారం చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలని చెప్పి ఆలోచనతో చాలా పారదర్శకంగా ఈ యొక్క పరిపాలన చేయడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ఈ మీటింగ్లో కూడా ఎవరైతే వర్తకులు ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు తెలుసుకోవడం కానివ్వండి, అదేవిధంగా అధికారులు ఎవరైనా కనుక కొంత ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి
మనం ఆల్రెడీ కొన్ని చోట్ల వింటున్నాము. అటువంటి ఏమైనా ఉంటే కనుక ఈ అడ్వైజరీ కమిటీలో మీ యొక్క పర్సనల్ గడ్జ్ కాకుండా నిజంగా జెన్యూన్ రీజన్స్ కనుక మీరు ఈ యొక్క మంత్రి గారి దృష్టికి కానీ ఇక్కడున్న అధికారుల దృష్టికి తీసుకొస్తే తప్పకుండా మీకు సమస్యలు పరిష్కరించే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వం అనేది మీరందరూ గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇందాక మినిస్టర్ గారు కూడా మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్తున్నారు, ఎక్కడ కూడా హెరాస్మెంట్ అనేది మన ప్రభుత్వంలో చేయడానికి కుదరదు. కాకపోతే వీలైనంత వరకు మనం ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి. మనం ఎక్కడ తప్పు చేయకపోతే కనుక ఆఫీసర్లు ఎవరు కూడా మన మీద చేసే అవకాశం ఉండదు. కానీ మనలో ఏదైనా చిన్న చిన్న లొసుగులు పెట్టుకోను అధికారుల మీద నెడదామని చెప్పిన విషయం కాకుండా వర్తకులందరూ కూడా ఓపెన్గా ఏదైతే మీకు ఎప్పటికప్పుడు మీకు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కావచ్చు, మీ ఆర్డర్ దగ్గర నుంచి కావచ్చు, నూతన చట్టాలు వస్తున్నాయి. ఆ చట్టాల ప్రకారం కనుక మనం వ్యాపారం చేసుకుంటూ నిబద్ధత కనుక చేయగలిగితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎప్పుడూ మీకు సహకరిస్తుంది. కాకపోతే కొంతవరకు వాస్తవం మంత్రి గారు, కొంచెం అధికారులు మాత్రం ఎక్కడ చూసినా కానీ వ్యాపారస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది మాకు టార్గెట్ ఉందని చెప్పిన విధంగా బిహేవ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అధికారులకు కూడా మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఎవరైనా వ్యాపారస్తులు తప్పు చేస్తే కనుక దాన్ని తప్పకుండా పరిగణలో తీసుకోండి. వాళ్ళకి మీరు ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ చేసినా పర్లేదు. కానీ అధికారులు మాత్రం కొంతమంది వ్యాపారస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళడం, అక్కర్లేని విధంగా కొంత వ్యాపారస్తుల్ని మాత్రం కొంత ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి కొన్ని చోట్ల మనం వినడం జరుగుతుంది. అది గత ప్రభుత్వంలో అయితే జరుగుద్ది. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఎప్పుడు కూడా ఎవరి మీద కూడా అటువంటి పరిస్థితి చేసే అవకాశం ఈ ప్రభుత్వం లేదు. కాబట్టి తప్పకుండా మంత్రి గారు కానీ మన కమిషనర్ గారు, సెక్రటరీ గారు కూడా దృష్టిలో కొన్ని విషయాలు వచ్చినాయి. కాబట్టి తప్పకుండా వాటన్నిటి మీద వారు తగు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. వర్తకులు మీ యొక్క సమస్యలు ఏ విధంగా ఉంటే కనుక జెన్యూన్గా ఉన్న ఇష్యూస్ని సార్ట్అవుట్ చేయడానికి ఈ మీటింగ్ ఎంతో దోహదపడుతుందని చెప్పని తెలియపరచుకుంటూ, చక్కగా మీరు ఇక ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి వర్తకుల్లో కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి ఇది మంచి పరిష్కార వేదిక అవుతుంది. దీన్ని ఈ విధంగా పెట్టిన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారికి నా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియపరచుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అడ్వైజరీ కౌన్సిల్కి ఇచ్చేసినటువంటి గిరిజా శంకర్ గారు, అలాగే గుల్జార్ గారు, మేయర్ గారు, వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారు, అలాగే ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షులు విద్యాధర గారు, వేదికను అలంకరించినటువంటి ఇతర అధికారులు, వివిధ అసోసియేషన్లకు సంబంధించి ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి సోదరులు, మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం. అలాగే హోటల్ యజమాని రాజయ్య గారు కూడా అక్కడే కూర్చున్నారు. ఆయనది కూడా ఒక అసోసియేషన్ ఉంది వాళ్ళది కూడా. ఈరోజు ప్రభుత్వము వ్యాపారస్తుల దగ్గరికి వచ్చింది. ఎందుకంటే ముక్కుపిండి వసూలు చేసేటటువంటి సిద్ధాంతం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది. ఒక ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ అన్నమాట. మంత్రి గారు జిల్లాలు పర్యటిస్తూ ఆయా జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యాపారస్తులందరితో కూడా, ట్రేడ్ పీపుల్తో అందరితో కూడా ఇంటరాక్షన్ అవుతూ మా విధానం ఇది అని చెప్పని గిరిజాశంకర్ గారు, గుల్జార్ గారు ఇద్దరు కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఎక్కడ బలవంతంగా వసూలు చేయడం కానీ, ప్రభుత్వం నుంచి టార్గెట్లు పెట్టడం కానీ ఇలాంటిది ఏమీ లేదు అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా కాకుండా మేము విజయవాడలోనే ఉంటాము, ఏదైనా ఉంటే మాతో చర్చించండి, మాట్లాడండి. ఒక ప్రొసీజరు, ఒక పాలసీ తీసుకున్నాము. ఆ పాలసీలో అందరూ కూడా ఫిట్ అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పని అది ఆఫీసర్స్ కూడా చెప్పారనమాట. దీన్ని ఈరోజు మేమందరం మాట్లాడిన తర్వాత మీకున్నటువంటి ఏదైనా ఎక్కడన్నా హై హ్యాండెడ్గా బిహేవ్ చేస్తున్న ఆఫీసర్స్, అలాంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే, లేకపోతే మీకున్నటువంటి వివిధ ఒపీనియన్స్ కూడా ఏమైనా ఉంటే చెప్తే, మంత్రి గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి అది షార్ట్అవుట్ చేయడానికి దోహదపడుతుంది. అందుకనే ఈ సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అధికారులు, ట్యాక్స్ పేయర్స్ అంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకుంటే ఎక్కడన్నా ఇబ్బంది లేకుండా సానుకూలంగా, ఎందుకంటే ప్రభుత్వం బలవంతంగా వసూలు చేస్తుంది, లేదా టార్గెట్లు పెట్టింది, మాదే ఉందండి పైనుంచి అని చెప్పేటటువంటి సిద్ధాంతం ఇప్పుడు పనిచేయదు అనమాట. అవన్నీ పటాపంచలు చేయడం కోసం ఈరోజు ఇక్కడికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా పిలవడం జరిగింది, ఆహ్వానించడం జరిగింది. మీకు ప్రాక్టికల్గా ఉన్నటువంటి
ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉంటే తర్వాత మాట్లాడితే మంత్రి గారు కూడా దానికి ఆన్సర్ చేస్తారని చెప్పని, మంత్రి గారు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అంతా ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి పబ్లిక్ నుంచి నాకు వస్తున్నటువంటి కంప్లైంట్స్ని ఒకసారి మెన్షన్ చేస్తున్నాను. బంగారపు షాపులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. 21%, 25% తరుగు అని పేరు మీద కలెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. దీనికి అడ్డుకట్ట వేయాల్సినటువంటి బాధ్యత, రెవెన్యూ లీకేజీని అరికట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. దీన్ని ఏ విధంగా జిఎస్టీ అధికారులు రియాక్ట్ అవుతారో, సేల్ ట్యాక్స్, కమర్షియల్ ట్యాక్స్ అధికారులు రియాక్ట్ అవుతారో, పెద్ద పెద్ద షోరూమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా భయంకరమైనటువంటి దోపిడీ చేస్తూ ఉన్నాయి. దాన్ని ఏ విధంగా నివారించాలి, ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది, మనందరి మీద ఉంది. ఇది నాకు చాలామంది వచ్చి నా దగ్గర చెప్తుంటే ఆ పాయింట్ సరైనటువంటి ఫోరంలో రేజ్ చేయాలనుకున్నాను. ఈరోజు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు, సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి 21% ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. 25%, 30% కూడా వసూలు చేస్తున్నారు ఈ పెద్ద పెద్ద షోరూమ్లు పెట్టి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా మీరు ఇమీడియట్గా తూకాల మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి, ఈ పర్సంటేజ్ కలెక్షన్ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా నేను పెద్దలు తిరువురు శాసనసభ్యులు రక్షణ నిధి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. కాబట్టి మనకి డెవలప్మెంట్ కావాలి అంటే ట్యాక్స్ అన్నది కంపల్సరీ. ఈరోజు విజయవాడ కార్పొరేషన్ తరపున కూడా ఈ సమస్య మాకు బాగానే ఉంది. కాకపోతే కరోనా మూలాన ఏదైతే మనం 1.5 year ఇబ్బంది పడ్డామో, ఆ టైంలోన ఏదైతే బిజినెస్ లేకపోవటం మూలన ఇలాంటి పరిస్థితి అన్నది మనకి ఏర్పడవలసి వచ్చింది. కానీ గవర్నమెంట్ తరపున ఎంతో చక్కగా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గారు అన్ని రకాలుగా, ఇది సంక్షేమం అయినా సరే, అటు అభివృద్ధి అయినా సరే, చాలా చక్కగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్న విధానాన్ని బట్టి ట్యాక్స్ పరంగా మనం కూడా గవర్నమెంట్కి సహకరిస్తే అభివృద్ధి అన్నది ఇంకా బాగా జరిగింది. కాబట్టి మీ అందరి సహాయ సహకారాలు ఉండాలి. అది ఆఫీసర్స్ కూడా ఫ్రెండ్లీ విధానంలోనే ఉంటారు అని ఈరోజు మన కమిషనర్ గారు ఇక్కడ శంకర్ గారు కానీ, గుల్జార్ గారు కానీ చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మనకి ఏ సమస్య ఉన్నా ఈరోజు మన మంత్రి గారు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నారు కాబట్టి మనకి ఏ సమస్య ఉన్నా మీరందరూ ఓపెన్గా చక్కగా మంత్రి గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. దాన్ని బట్టే డెసిషన్ అన్నది మంత్రి గారు తీసుకుంటారు. మనందరికీ ఆయన సహాయ సహకారాలు కంపల్సరీ అందజేస్తారు. గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి మనందరికీ మంచి సహాయ సహకారం ఉంటుంది. ఎవరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈరోజు ఈ మీటింగ్ మన విజయవాడ నగరంలో కండక్ట్ చేసి మీ అందరి ముందుకు ఈరోజు మొత్తం ఆఫీసర్స్, ఐఏఎస్ఎస్లు, అలాగే మన మినిస్టర్ గారు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ వచ్చి ఈరోజు ఎంతో ఫ్రెండ్లీగా మనందరితో మూవ్ అవటం చాలా ఆనందం. ఈ కార్యక్రమంలో నేను పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు హ్యాపీగా ఉంది. ధన్యవాదాలు. నమస్తే. ఏదైతే మన మీద ఉన్నటువంటి ట్యాక్స్ అపోహలు కానివ్వండి, ఈ జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉండేటువంటి హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ కావచ్చు, లేదా రిటర్న్ దాఖలు చేసేటప్పుడు కంప్యూటర్లో ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటి మీద, లేదా ఏదైనా ఒక సరుకు ఇన్వాయిస్ కానివ్వండి, ఈవే బిల్ కానివ్వండి, వీటి మీద ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంటు ఒక్కొక్క విధంగా మనని ఇబ్బంది పెట్టే విషయాలని పూర్తిగా సరళీకృతంగా మన మీద ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, తప్పు చేసిన వాడు ఎప్పుడైనా తప్పుకు గురి కావాల్సిందే, లేకపోయినా ప్రభుత్వంకి రెవెన్యూ కావాలి, దాని మీద మేము ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తామంటే పక్క రాష్ట్రాలకి మనకి ఈ జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల వల్ల, లేదా ఇప్పుడున్నటువంటి డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్ వల్ల కానివ్వండి, ఆన్లైన్ బిజినెస్ వల్ల కానివ్వండి, చాలా ఇబ్బందికరమైన వాతావరణాన్ని
నగరంలో మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. ఒక్కొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్లో బిజినెస్లు లేకపోవడం, అలాగే కరోనా నుంచి మనం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలన్నింటినీ అవగాహనతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రివర్యులు అర్థం చేసుకొని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద పెనాల్టీ లేటింగ్ కానివ్వండి, రాత్రిపూట చెక్కింగ్లో ఈ సరుకు డిటెన్షన్ చేసే విధానంలో కానివ్వండి, కొద్దిగా అవగాహన చేయడం కానివ్వండి, లేదా మార్పులు చేర్పులు ట్యాక్సులు వేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా జీవో ఇంకా మా వ్యాపారస్తులకు కానివ్వండి మనకు కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంకా రాకముందే మరుసటి రోజే దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం హెరాస్ చేసే విధానాల్లో కానివ్వండి, లేదా ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ని క్యాలెండర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్గా కొద్దిగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి క్యాలెండర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ని ఏదైతే మనం చూస్తూ ఉంటామో ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు కానివ్వండి, ఎక్కువ ట్యాక్సులు ఉన్న విషయాల్లో ఇలాంటి అన్నిటినీ పరిశీలనలోకి తీసుకొని మాకు వెసులుబాటు కల్పించాలని, అలాగే కేవలం గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ కోసమే మేము హెరాస్ చేస్తున్నామనే భాష వల్ల కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అలాగే ముందుగా ఈ విషయాలు తెలియజేయటం, లేదా మేము చెక్కింగ్ విషయంలో కానివ్వండి 100 crores లేదా ఇప్పుడు అన్ని రేట్లు పెరగడం వల్ల కొంత గ్రోత్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ట్యాక్స్ విషయంలో కూడా విజయవాడ నగరంలో ఆఫీసులందరూ ఉండడం వల్ల నిత్యం ఈ చెక్కింగ్లు ఇబ్బందులు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. కాబట్టి వాటిని అన్నింటినీ పరిశీలన చేసి మాకు సహకరించండి. విజయవాడలో అనాదిగా పారదర్శకంగానే ఈ ట్యాక్స్ విషయాల్లో ఉంటాం, అంతేగాని నాన్ జెన్యునిటీని మేము ఎక్కువగా ఒప్పుకోం. కానీ పక్కనున్న పరిస్థితులు, పక్కనున్న రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వేరియేషన్స్ వల్ల మాకు చాలా వ్యాపార అభివృద్ధి లేదా వ్యాపార సేల్స్ పడిపోతుంది. కాబట్టి అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ విషయాల్లో కూడా మాకు కొద్దిగా వెసులుబాటు విషయాల్లోనూ GSR 1, 2 ఈ డేట్స్ మార్చే విషయంలో కానివ్వండి మాకు సహకరించాలని మేము ఒక వినతి పత్రం తయారు చేసాం. దాన్ని మీకు మా అందరి తరపున ఒకటి ఇస్తాం, దాని పరిగణలో తీసుకోవాలి. ఇలాంటి అవకాశం కల్పించినటువంటి మంత్రివర్యులకు, GST ఆఫీసర్లకు అందరికీ పేరు పేరున వ్యాపారస్తుల తరపున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. విజయవాడ 1, 2, 3 1, 2, 3 డివిజన్స్కు సంబంధించిన ట్రేడ్ అడ్వైజరీ కమిటీ మీటింగ్కు వచ్చినటువంటి సహచర శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు, అదేవిధంగా శ్రీ మల్లాడి విష్ణు గారు శాసనసభ్యులు మరియు ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్, అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు శ్రీ రక్షణ్ నిధి గారు, ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ విజయవాడ శ్రీమతి భాగ్యలక్ష్మి గారు కొద్దిగా ఏదో అర్జెంట్ పని మీద మరి వేరే వెన్యూకి పోవాల్సి వచ్చింది. సెక్రటరీ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ శ్రీ గుల్జార్ గారు, అదేవిధంగా చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ సేల్స్ స్టేట్ ట్యాక్సెస్ శ్రీ గిరిజాశంకర్ గారు, అదేవిధంగా కమిషనర్ శ్రీ రవిశంకర్ గారు, మరి కమిషనర్ శ్రీ రమేష్ కుమార్ గారు, కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించినటువంటి వివిధ జాయింట్ కమిషనర్సు, డిప్యూటీ కమిషనర్సు, అసిస్టెంట్ కమిషనర్సు, ఇతరులు, ఈరోజు ఈ మీటింగ్కి వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన ట్రేడ్ అండ్ బిజినెస్ బాడీస్కు సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్స్, ముఖ్యంగా శ్రీ కొనకల్లు విద్యాధరరావు గారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, అదేవిధంగా శ్రీ పి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గారు జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, మరి ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్సు, అదేవిధంగా పాత్రికేయులు అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మొట్టమొదటగా ఇప్పుడే మన గణేష్ శర్మాజీ ఉన్నాడా? గణేష్ శర్మాజీ
गोपाल शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी। कहाँ आपका खुद का गांव कहाँ जी? कहाँ राजस्थान में? मकराना। अच्छा, मार्बल का घर से आए इधर। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए, यहीं पर हैं? अच्छा, बैठिए बैठिए। ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే ఈ ట్రేడ్ అడ్వైజరీ బాడీ పెట్టడము, ఒక్క మీటింగ్ పెట్టి మీతో డిస్కస్ చేసి మీ ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలని అయితే కాదు. ఇది కంటిన్యూస్గా ప్రతి 3 నెలలకోసారి మేమున్నా లేకున్నా వివిధ స్థాయి ఆఫీసర్స్తో మొత్తం బిజినెస్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, డీలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరితో కూడా పీరియాడికల్గా ఖచ్చితంగా ప్రతి 3 నెలలకోసారి ఒక మీటింగ్ జరిపి మీ ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన బాడీ అని చెప్పి ప్రథమంగా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రభుత్వము వెరీ క్లియర్గా వి అండర్స్టాండ్, వాణిజ్యం కానీ వ్యాపారం కానీ తద్వారా వచ్చే పన్నుల ద్వారానే పరిపాలన అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఇప్పుడే కాదు, పూర్వం నుంచి కూడా ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా రాజ్యాలు ఉన్నప్పుడు కూడా, రాజులు ఉన్నప్పుడు కూడా ముఖ్యంగా ఆదాయ వనరులు వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా వాణిజ్యం ద్వారా వచ్చే పన్నే. అప్పట్లో వ్యవసాయం ద్వారా పన్ను వసూలు చేసేవాళ్ళు. క్రమక్రమంగా కొన్ని కారణాల వలన వ్యవసాయం కంటే కూడా వాణిజ్యం ద్వారా వచ్చే పన్నే ముఖ్యమైన పన్ను రాష్ట్రాలకు కానీ పలు దేశాలకు కానీ ఒక ముఖ్యమైన సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అయిపోయింది. మరి పన్ను అనేటప్పటికీ జనరల్గా ఎవరైనా కానీ వ్యాపారస్తులు మనం కష్టపడి ఒక వ్యాపారం చేసిన తర్వాత ఎంతో కొంత లాభము సంపాదించుకున్న తర్వాత పన్ను కట్టాలంటే కొద్దిగా మనస్ఫూర్తిగా సంతోషంగా కట్టే పరిస్థితి అయితే ఉండకపోవచ్చు. అదేవిధంగా నా పర్సనల్ ఎగ్జాంపులే మీకు చెప్తాను. నాకు చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఊరికి పోవడం జరిగింది. మాది ఒక చిన్న వ్యాపార సంస్థ. సో నేను మాకు సంబంధించిన ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ దగ్గర పోయి ఒకసారి కలిస్తే ఆయన నాకు ఒక సలహా ఇచ్చినారనమాట. సార్, ఫాదర్ చూస్తే పన్ను కట్టాలంటారు, మీరు చూస్తే పన్ను కడతారు, పన్ను ఎక్కువ కట్టే కొద్దీ మనమే స్క్రూటినీ బ్రాకెట్లు పడతాము, కాబట్టి దీనికి సొల్యూషన్ ఏమంటే పన్ను తక్కువ కట్టేది బెటర్ సార్ అన్నారనమాట. సో నేను కూడా అప్పుడు యువకులము ఉత్సాహం ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే అబ్బాయి ఎంత కరెక్ట్గా చెప్పినాడు అసలు ఈ ప్రాక్టీషనరు, మా ఫాదర్ అసలు గమనించుకోలేదే ఇది అని చెప్పి మా ఫాదర్ దగ్గర పోయి, నాన్న ఇట్లా మన ప్రాక్టీషనర్ ఇట్లా చెప్పినారు, మన ఊరికి అనవసరంగా కడుతున్నాము, కట్టిన దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంది, కట్టిన దానివల్ల స్క్రూటినీ బ్రాకెట్లో పడుతున్నాం అంటే అన్నీ విన్న తర్వాత మా ఫాదర్ నాకు ఒకటి చెప్పినారు, చూడమ్మా, ప్రభుత్వం అనేది కానీ ప్రభుత్వ యంత్రాంగాలన్నీ కానీ, ఒక ఆర్మీ కానీ ఒక పోలీస్ కానీ ఒక పరిపాలన యంత్రాంగం ఏదైతే ఉందో ఎవరిని ప్రొటెక్ట్ చేసేదానికి ఇది ధనికులమైన మనమే కట్టకుంటే అంటే పేదవాడు వచ్చి ట్యాక్స్ కట్టాలనే కోరిక అయ్యింది కోరిక అని అన్నమాట. అప్పుడు నాకు కనువిపోయింది, కరెక్టే కదా, మనం ఏ విధంగా అయితే మన సంపాదనలో ఒక భాగము కడుతున్నామో అది ఎవరికి కాదు, అది మన కోసమే మనం కట్టుకుంటున్నాం. ఒక దేశం కానీ ఒక రాష్ట్రం కానీ పరిపాలన నడవాలంటే ఖచ్చితంగా వనరులు ఉండాలి. ఆ వనరులు దేనికైతే డిప్లాయ్ అవుతాయో, మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ట్యాక్సేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ దేర్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద మోర్ ఎండోడ్. అట్ ద సేమ్ టైం వ్యాపారం చేసి లాభం పొందే వలన కేవలం మనం లైబుల్ ఫర్ ట్యాక్స్ అని అనుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అర్థశాస్త్రం చదివినట్లయితే జనరల్గా అందరూ ఏమనుకుంటారు, చాణక్యుని అర్థశాస్త్రం అంటేనే వార్ఫేర్లో మరి రాజ్యాల మధ్య ఉండే కొట్లాటల్లో సంబంధించిన సైన్స్ అని అనుకుంటారు. యాక్చువల్ కాదు, అది చదివినట్లయితే ఎక్కువ శాతం అది
ట్యాక్సేషన్ గురించి ఉందన్నమాట. దాంట్లో చాలా చక్కగా చెప్తారు. ఏ విధంగా అయితే ఒక తేనెటీగ పోయినప్పుడు పువ్వులో ఉండే తేనెని మాత్రమే తీసుకొని పువ్వుకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చేసి తేనె పట్టు తయారు చేస్తుందో, ఆ విధంగా మనకు పన్ను కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా, వ్యాపారస్తునికి ఇబ్బంది లేకుండా, అట్ ద సేమ్ టైం మన పరిపాలన జరిగే మాత్రమే తీసుకోవాలనేది ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వ సిద్ధాంతం అని చెప్పి మీ అందరూ కూడా నేను తెలియజేస్తాను. ఇందులో భాగంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు దాదాపు 30-40 సంవత్సరాలుగా ఏదైతే పాత పద్ధతి ఉందో ఆ పద్ధతి నుంచి మోర్ డీలర్ ఫ్రెండ్లీ కావాలి అనే ఉద్దేశంతో రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ చేయడం జరిగిందనమాట. అంటే ఎప్పటి నుంచి ఎవరు గుర్తులు ఉన్న సమయం నుంచి ఒక రకమైన స్ట్రక్చర్ ఉంటే ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ అనేది కొంచెం మార్చడం జరిగింది. అయితే ఆ మార్పులన్నీ కూడా ఇప్పుడు కాకుండా కొన్ని నెలల తర్వాత, ఒక సంవత్సరం లోపల మనకే డీలర్లకు కానీ ఈ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ మన కంటికి మనకే కనపడుతుంది. ఇప్పుడిప్పుడే జరిగింది కాబట్టి ఇంకా దాని ఎఫెక్ట్ అనేది కనపడకపోవచ్చు, కానీ దాని ఉద్దేశం వచ్చేసి డీలర్ ఫ్రెండ్లీ ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా పన్ను కలెక్ట్ చేస్తున్నారంటే డీలర్ కూడా నా నుంచి ఈ పన్ను కలెక్ట్ చేస్తున్నారనే దానికంటే కూడా సంతోషంగా ఇది నా బాధ్యత, రాష్ట్రం కోసం కానీ దేశం కోసం కానీ కట్టవలసిన బాధ్యత ఉందని కంఫర్టబుల్గా పే చేసేదానికి అనుకూలంగా ఉండే రీస్ట్రక్చరింగ్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి మీ అందరికీ నేను గర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అందులో భాగంగానే ఎల్టీయూస్ కూడా ఇంతకుముందే చీఫ్ కమిషనర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఎల్టీయూస్ కూడా లార్జ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ యూనిట్ ఎందుకు అది పెట్టడం జరిగిందంటే, ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకు బ్యాంకుకు పోతే ఎంతోమంది కస్టమర్స్ ఉంటారు. లార్జ్ కస్టమరు కెనాట్ వెయిట్ ఫర్ ద సార్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దట్ హీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గెట్. దేర్ఫోర్ ఎల్టీయూస్ పెడితే మోర్ ప్రొఫెషనల్లీ మేనేజ్డ్ యూనిట్స్ ఇన్ ద కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ లార్జ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్కు, లార్జ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ను రిప్రజెంట్ చేస్తున్న చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కానీ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్స్ కానీ అనుకూలంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టడం జరిగిందని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా నంబర్ ఆఫ్ వెహిక్యులర్ చెక్స్ కానీ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ కానీ తగ్గించి డేటా అనలిటిక్స్ చేసి, డేటా అనలిటిక్స్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఆ ప్రాబ్లం ఉన్న చోట మాత్రమే ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో డేటా అనలిటిక్స్ సెల్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ ఉంటాం. అంటే అందువలన ప్రతిరోజు దినరోజు ఎవరో వస్తారు, ఎవరో చెక్ చేస్తారనే దానికంటే కూడా ఆల్రెడీ చాలా వరకు ఎక్కడ డిస్క్రిపెన్సీ ఉంది అనేది చూసుకున్న తర్వాతనే అక్కడ చెకింగ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో డేటా అనలిటిక్స్ సెల్ ఒకటి స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఏర్పాటు చేయడంలో నిర్మాణంలో ఉందని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తాను, మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ట్యాక్స్ అడ్వైజరీ కమిటీస్ ఏదైతే ట్రేడ్ అడ్వైజరీ కమిటీస్ ఏవైతే పెడుతున్నామో, బెటర్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ డీలర్స్ అండ్ బిజినెస్ మెన్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఎందుకంటే ఆ విధంగా అయితేనే ఆ కంఫర్ట్ కానీ, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ, ఆ ట్రస్ట్ కానీ ఉంటూ ఈ మీటింగ్స్ ద్వారా ఏవైతే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్, ఒక ప్రాబ్లం వచ్చేసి జనరల్ పాలసీ ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత చాలా వరకు కూడా అన్ని నిర్ణయాలు కూడా కౌన్సిల్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కౌన్సిల్ నుంచి అది మనకు కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. కమ్యూనికేట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఇది కూడా ఒక కొత్త సంస్థ, కొత్త వ్యవస్థ జిఎస్టీ. కాబట్టి ఇది కంటిన్యూస్గా, ఇంకోటి ఏ వ్యవస్థ అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ డైనమిక్. ఇది పర్మనెంట్గా మనకి ఎట్లయితే ఆల్ఫాబెట్లో ABCD 1 నుంచి 0 అట్లా పర్మనెన్సీ ఉండదు దీంట్లో. ఇది కంటిన్యూస్గా మారుతూనే ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ మార్పులు చేర్పులు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఆ పాలసీల్లో ఏదైతే పొరపాట్లు ఉండో మీరు మాకు తెలియపరిస్తే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చిన మినిట్స్ చూసుకొని ఆ పాలసీ నిర్ణయాల మేరకు మేము జిఎస్టీ కౌన్సిల్కు రిప్రజెంట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఇప్పటికీ టీఏసీ మీటింగ్స్ అనంతపురము, తిరుపతి, వైజాగ్, విజయవాడ జరగడం జరిగింది. దీంట్లో కొన్ని కామనాలిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే కామన్ టు ఆల్ ఏరియాస్. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ కామన్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, దిస్ ఈజ్ కామన్ టు ద ఎంటైర్ కంట్రీ. Somebody has to bell the cat. Probably we will be the first from Andhra Pradesh to take it to the notice of GST Council so that there is a change in policy.
సెకండ్, లోకల్ ఇష్యూస్కు సంబంధించినది పర్టైనింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ డివిజన్ నుండి ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఇప్పుడు కొంతమంది ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన విధానంగా. సో ఆ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఇంతకుముందే సెక్రటరీ గారు గుల్జార్ గారు చెప్పినట్లుగా ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఏ విధంగా డిజైన్ అయి ఉందంటే టు బెటర్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ బిట్వీన్ ద డిపార్ట్మెంట్, గవర్నమెంట్ అండ్ ద డీలర్. సో అది మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్లీ దట్ లీడ్స్ టు ట్రాన్స్పరెన్సీ. థర్డ్, there might be some issues with certain people in the system. By having TAC meetings, there is a provision, opportunity for you, మీ అందరు కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేదానికి that this is the particular office or this is a particular designation where the issue is. 1 or 2 వస్తూనే మా నోటీస్కి వస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీబడి బికమ్స్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్. సో ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ డెసిషన్స్ టేకన్ బై దిస్ గవర్నమెంట్, ఈ ప్రభుత్వం. ఎందుకు? బేసికలీ వ్యాపారము, వాణిజ్యము, వ్యాపారవేత్తలు, వాణిజ్యంలో ఎవరైతే పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారో మీ అందరి కాంట్రిబ్యూషన్ ద్వారానే ఈ రాష్ట్రం కానీ దేశం కానీ వివిధ దేశాలు కానీ జరుగుతుండేది. ఇన్ అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ దట్, టు మేక్ ద ఎన్వైర్మెంట్ మోర్ కండ్యూసివ్ టు డూ బిజినెస్, బెటర్ ప్లేస్ టు డూ బిజినెస్, అండ్ అందరికి కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో కూడిన వాతావరణం క్రియేట్ చేసేదానికే ఈ టీఏసీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ, ఈ ప్రభుత్వం ఇంకోటి కూడా నమ్ముతూ ఉంది, ఏ విధంగా అయితే మనం సహజంగా జై జవాన్ జై కిసాన్ అని అంటామో అదే స్ఫూర్తితోనే అదే విలువ వ్యాపారవేత్తలకు కూడా ఇస్తున్నామని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తాను. ఈ ప్రభుత్వానికి ఎన్నో నిర్ణయాలు తీసుకున్న దాంట్లో వెరీ క్లియర్గా సర్టన్ ఫండమెంటల్స్ పెట్టుకొని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం అన్నమాట. ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఒక ప్రభుత్వానిది ధన, మాన, ప్రాణ రక్షణ. ధనాన్ని కానీ, ప్రాణాన్ని కానీ, మానాన్ని కానీ రక్షించేది ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. అందులో భాగంగానే వ్యాపారవేత్తలకు కానీ, వ్యాపారానికి కానీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఇష్యూ కూడా ప్రభుత్వం ఉంది ప్రొటెక్ట్ చేసేదానికి అని మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చేదానికి ఈ టీఎస్ఎస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ టీఎస్ఎస్ కంటిన్యూ కూడా అవుతాయని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇంతకుముందు కొంత టార్గెట్స్ అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో బేసికలీ టార్గెట్స్ అనేది ఇంతకుముందు సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్లుగా దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ కాల్డ్ టార్గెట్. ఎవరన్నా ఏదన్నా అది బయట ఏమన్నా చెప్తున్నారేమో కానీ టార్గెట్ అని చెప్పి ఇక్కడేం టార్గెట్ లేదు, ఒకటే టార్గెటే. ఒక వ్యాపారం జరిగేటప్పుడు చట్ట ప్రకారంగా ఏ పన్ను అయితే వసూలు చేయాలనో ఆ మేరకు కలెక్ట్ చేయడమే టార్గెట్, కానీ అది కాదని చెప్పి ఎక్కువ కలెక్ట్ చేయడం టార్గెట్ కానే కాదని చెప్పి మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. మనం 10 రూపాయలు కట్టాలంటే 10 టార్గెట్, 100 కట్టాలంటే 100నే టార్గెట్, కానీ 100 కట్టే చోట 110 రూపాయలు వసూలు చేయాలనే ఆలోచన మాత్రం ఏమాత్రం లేదు. ఎవరన్నా అది ఒకవేళ టార్గెట్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ వసూలు చేసేదానికి దాన్ని టార్గెట్ అనే ఒక సాకు తీసుకుంటుంటే మాత్రము అదైతే వాస్తవం కాదని చెప్పి మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తూ, మరి వివిధ వ్యాపారవేత్తలు కానీ అసోసియేషన్ హెడ్స్ కానీ వాళ్ళు చెప్పడం, కొన్ని ఇష్యూస్ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడే గౌరవ శాసనసభ్యులు మల్లాడి విష్ణు గారు చెప్పడం జరిగింది. బంగారు మరి ఏదైతే సేల్స్ జరుగుతున్నాయి షాప్స్లో, పెద్ద షాప్స్లో తరుగు అనే పేరు మీద చాలా ఎక్కువ మరి కాస్ట్ పడుతుందని, అది ఖచ్చితంగా అది ఎంక్వైరీ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా శ్రీ కొనకల్లు విద్యాధరరావు గారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద మన చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ చెప్పడం జరిగింది. కొత్త రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జిఎస్టీ నుంచి వచ్చే రూల్స్ పీరియాడికల్గా వస్తుంటాయి కాబట్టి ఇది ఒక రోజుతో అయిపోయేది కాదు, కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి అది తెలుగులో అనువాదం చేసిస్తే కానీ అది కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని. బట్ కాకపోతే నాకు తెలిసినంత వరకు దిస్ డెఫినెట్లీ వీ విల్ టేకప్, డిపార్ట్మెంట్ విల్ టేకప్, అదేమి అంటే గుడ్ సజెషన్. కాకపోతే మా కర్నూలు చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్లో వాళ్ళే సర్క్యులేట్ చేస్తారు, తెలుగులో చేస్తున్నారు కదా. ఓకే ఓకే, సో మేము చేస్తాము, బట్ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ద్వారా వచ్చేదైతే ఇంకా కన్వీనియంట్. వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు, చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ చేస్తున్నా. కావాలంటే కరెక్ట్ అనువాదం మేము చేసి మీకు ఇస్తాం, మీరు సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ గివ్. ఓకే, విల్ గివ్ ఇట్ టు చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, దే విల్ ఎంటర్. ఓకే, దెన్ శ్రీ మల్లేశ్వరరావు గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ ఆఫ్ మన బులియన్ మర్చెంట్ అసోసియేషను, ఒకటి సేమ్ థింగ్ జిఎస్టీ రూల్స్ ఇంగ్లీష్ అన్నారు. దాని తర్వాత సమ్ క్లారిటీ ఆన్ గోల్డ్ ఐటమ్స్, గోల్డ్కు సంబంధించిన వివిధ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ సేల్లో
కొంత క్లారిటీ కావాలన్నారు. మీకు ఆర్ఓ గారు ఇస్తారా క్లారిటీ? కమిషనర్ గారు, హూ విల్ గివ్ ద క్లారిటీ? You can interact with them. You take exactly specifically what is needs to be clarified and give it as a clarification. Almost like manaku advanced ruling type lo clarification ichesayandi sir. Okay then. 3 నెలలకు ఒకసారి అవగాహన సదస్సు, అది మా ఇంటెన్షన్ కూడా అదే. ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి ఒక మీటింగ్ పెట్టాలని, ఆ మీటింగ్లోనే అవగాహన, ఆ మీటింగ్లోనే ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే కూడా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ 3 నెలలకు ఒకసారి మీటింగ్ అనేది జరగకుంటే ఏ కారణం వలన మీరు ఇమ్మీడియట్లీ యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద CCT, ఆఫీస్ ఆఫ్ ద సెక్రటరీ అండ్ మై ఆఫీస్ ఆల్సో. ఈ పర్టికులర్ డివిజన్లో 3 నెలలకు మీటింగ్ జరగలేదని చెప్పి ఇమ్మీడియట్లీ కైండ్లీ బ్రింగ్ ఇట్ టు అవర్ నోటీస్. ఓకే దెన్ కె సుధాకర్ గారు, ఎలక్ట్రికల్ అసోసియేషను, వే బిల్స్, ఇన్వాయిసెస్, కరెక్షన్స్. ఐ థింక్ దర్ ఇస్ అ ప్రొవిజన్ టు మేక్ సమ్ కరెక్షన్స్ కదా. అది పాత దాంట్లో కొన్నింది, ఓల్డ్ దానికి. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా దిస్ ఐ థింక్ ఇన్ వైజాగ్ ఆల్సో వీ ఫేస్, వీ హ్యావ్ టు రైట్ టు GST టు సీ వాట్ ఈస్ ద వే టు మేక్ కరెక్షన్స్. అది ఇప్పుడు కరెక్షన్స్ అనేది అంటే there are some reasons for which correction that was not given, that facility was not given, but definitely there is also a requirement also. We will definitely write on that. దాని తర్వాత ప్లాస్టిక్ స్క్రాప్కు సంబంధించిన ఇష్యూ, తరుగు తీసుకున్న తర్వాత తరిగిపోతుంది కదా, దాని మీద ఉన్నది. దట్ ఆల్సో ఐ థింక్ క్లారిఫికేషన్ కెన్. దామోదర్ గారు, ఫర్నిచర్ అసోసియేషను, అండర్ వాల్యుయేషన్. ఇది ఒక సబ్జెక్టు కమిషనర్ గారు. ఇది బేసికలీ ఫర్నిచర్ అనేది very difficult to gauge what the cost is. The same furniture can be sold for 10,000, same furniture can also be sold for 1 lakh. అయితే ఇన్వాయిస్ అండర్వాయిసింగ్ అనేది what happens is some basic idea of the cost of wood, plywood, foam that goes into it ఉంటుంది కాబట్టి some basic idea ప్రకారం పోవాలి కానీ we cannot actually correctly say this is this expensive unless it is branded. అది ఎందుకంటే రిక్షా అది వచ్చినప్పుడు కదా, అది దిస్ వీ విల్ లుక్ ఇన్ టు దాట్ ఆల్సో. అండ్ కొంతవరకు ఈ రిక్షాస్లో పోయేదాన్ని ఇట్లా స్మాలర్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి, పెద్ద మేజర్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి, మహా అంటే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఐ డోంట్ థింక్ దట్ నీడ్స్ టు బి, అది పెద్ద స్మాలర్. అండ్ విత్ రిగార్డ్ టు ఫర్నిచర్ హబ్, డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఐడియా. అండ్ ఇప్పుడే సెక్రటరీ గారు కూడా చెప్పినారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, హీ విల్ పర్సనలీ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ అని కూడా సెక్రటరీ గారు చెప్పడం జరిగింది. హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. దాని తర్వాత చక్ర రమణ గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ అండ్ మన ట్యాక్స్ బార్ అసోసియేషన్. దిస్ వాజ్ రిగార్డింగ్ క్యాన్సిలేషన్స్ ఇష్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిలేషన్. అంటే బేసికలీ ఐ థింక్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. రమణ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. There is no work orders for them, sir, during the COVID period. At that particular point of time, they don't know how to file the returns also. They have not. So you don't want that to be cancelled, ante kada? Yeah, they have cancelled it, sir. And afterwards, they got the orders from the SPDCL. Subsequently, they have done the work. And at the time of realization, they got the point. And immediately, they have rushed to us for filing of an appeal. And at that particular point of time, COVID stipulation issue also, that was crossed. Even though we have filed appeal with the authorities. So basically, you don't want your registration to be cancelled, antena? Yeah, they will continue it, sir. They will pay the tax liability along with the interest. But in case of any consideration there for the penalty portion, that will be good for them to continue the business, and you will get the revenue for that also, sir. Immediately, they are ready to pay the tax along with the interest, sir. That registration has to be revocated across the table. We will look into it. We'll examine it. To the next level and all, it is going time, sir. That's why because of that they are losing money, sir. There are a lot of penalties. Actually, and interest. నిజం చెప్పాలంటే రీ-రిజిస్ట్రేషన్ బెటర్ కదా. That is 24 గంటలు వచ్చే రీ-రిజిస్ట్రేషన్. System is not going to be allowed, sir, because on the same PAN number that will not allow to re-register it, sir. That is the practical difficulty. Okay. We'll look into. We'll examine it. Yes, sir. Please, sir. We'll examine this. And also, I'm having representation, sir. Written submissions and all. There are some other points to be considered, sir. I'll submit to you, sir, personally. Makapati Srinivas garu, tax practitioner. This is about 2A, 2B and 3B returns tally కాకుండా ఉండేది కదా. This is GSTR portal problem. We will write to the portal GSTR. దాని తర్వాత
State and central officer, generally every dealer is assigned only to one, either state or center. There cannot be two officers examining one dealer anamata. There cannot be two state and center. No, even then dealer is attached to only one. Recently GST council lo kuda certain cases of appeals lo matram who idi anedi undi. We have mana Andhra Pradesh state aithe we have represented that only one, either state or center. Inspection lo kuda undi. If we inspect, we'll hand over the documents to them. They will continue the rest of their duty. Only one, two people cannot. Adi they will take, yeah. Rates of taxes and amendments అంటే అది ఇంకా మనం డెసిషన్స్ కెనాట్ బి టేకెన్ ఇయర్ ఎండ్ కదా, ఎప్పుడంటే అప్పుడు తీసుకుంటారు, వస్తాయి. దట్ నథింగ్ కెన్ బి డన్ అబౌట్ దట్ బికాస్ ఇది రేట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ కౌన్సిల్ ఎప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటే అప్పుడు అనమాట. దాని తర్వాత ఇన్పుట్ టైమ్ టు బి ఎక్స్టెండెడ్, బట్ ఇన్పుట్ టైమ్ ఎక్స్టెన్షన్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ అవైల్ నెక్స్ట్ మంత్ కదా. ఈ మంత్ ఒక 1 crore నేను కొన్నాను సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్టోబర్ మంత్ నేను ఒక 1 crore కొన్నాను. ఆ 1 crore తాలూకుది నేను అక్టోబర్లోనే సేల్ చేశాను. చేసిన అక్టోబర్ మంత్లో ఆ 1 crore కనుక నేను ఇన్పుట్ ఎదుటివాడు అప్లోడ్ చేయకపోతే ఆ దాని మీద నేను ఏదైతే కలెక్ట్ చేశానో 18% అనుకోండి, 18 లక్షలు నేను కట్టేయాలి, ఇప్పుడు కట్టేసేయాలి. వాడు అప్లోడ్ చేయకపోతే నేను 18 లక్షలు వాళ్ళు కట్టేయాల్సిందే. నెక్స్ట్ మంత్ నేను తీసుకోవాలంటే నాకు ఎంత క్యాపిటల్ కావాల్సి వస్తుంది. సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇన్పుట్ తీసుకునేటువంటి క్రమంలో ఏం చేయాలంటే ఈ మంత్ ఎండ్ దాకా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 20th పెట్టారు, ఒక 10 days ఈ ఇన్పుట్ని ఈ మంత్లోనే తీసుకోవడానికి వెసులుబాటు అంటే ఇప్పుడు 17వ తారీఖు 18వ తారీఖు చేస్తారండి. మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు కానీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని మిస్ చేస్తారు. ఆ మిస్ చేసిన క్రమంలో 16వ తారీఖు 17వ తారీఖు అప్లోడ్ చేస్తారు. మీరు చెప్పేది ఇన్పుట్ క్రెడిట్ తీసుకునే దానికి యూ వాంట్ ఇట్ టు బి ఎక్స్టెండెడ్ టు మంత్ ఎండ్ చేసేస్తే మీకు యాక్చువల్గా 20th వరకు రిటర్న్స్ ఉంది. 20th తర్వాత కనుక మనం ఫైల్ చేస్తే దానికి ఫీజు let us say you were not able to, అప్పుడైనా యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మంత్ కదా ఇన్పుట్ క్రెడిట్. లేట్ ఫీజు మేము 30వ తారీఖు ఫైల్ చేస్తాను సార్. నేను లేట్ ఫీజు కట్టాలంటే కడతాను, కానీ ఈ 14వ తారీఖు అనేటువంటి ఆ యొక్క తీసేసి వాడు చేసేటువంటి ఇన్పుట్ ఆ మంత్లో చేసిన ఇన్పుట్ మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేసేంత వరకు కనుక తీసుకునేటువంటి అవకాశం పోర్టల్ కల్పిస్తే ఆ మంత్లోనే వాడు రిటర్న్ ఫైల్ చేయడానికి ఆ యొక్క ఇన్పుట్ని తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది సరే, నాకు అర్థమైందండి. ఇది వీ విల్ ఎగ్జామిన్ దిస్ బికాస్ దిస్ పర్టైన్స్ టు ద ఎంటైర్ జిఎస్టీ కాబట్టి, కంట్రీ కాబట్టి వీ విల్ ఎగ్జామిన్. కాకపోతే నేనేమంటున్నానంటే లెట్ us say you are not able to take the input this month because your supplier is not your next month తీసుకోవచ్చు కదా, కానీ వాళ్ళ 18 లక్షలు నేను వాళ్ళు కట్టాల్సి వస్తుందిగా. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంతా కూడా పెరిగిపోవట్లేదు. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఇంకోటి నోటీసులు ఎలా వస్తున్నాయంటే 2Bకి 3Bకి మీరు ఇన్పుట్ తీసుకునే క్రమంలో కూడా మధ్యలో కూడా ఒకవేళ నెలాఖరు వరకు కూడా ఆయన కట్టలేదు అనుకోండి, అప్పుడు మేము కట్టాల్సిందే, ఇంకా తప్పదు. వాడికి చెప్తాం, అరే బాబు నీకు 14వ తారీఖు దాకా నీకు టైం ఇచ్చినా నువ్వు అప్లోడ్ చేయలేదు, వెంటనే ఎందుకంటే 11వ తారీఖు దాకా చేస్తారు, ఒక వారం రోజులు టైం ఉంది కాబట్టి నువ్వు చేస్తే నేను ఇన్పుట్ తీసుకుంటాను. హలో స్మాల్ డీలర్స్ బేసిక్లీ అందుకోసమే కదా కాంపోజిట్ పెట్టిండే. ఇది అంటే రెగ్యులర్ డీలర్కి అమ్ముతారు. చిన్న అదర్ స్టేట్స్కి అమ్మినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇంకోటి చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది మ్యాండేటరీ ఒక టర్నోవర్ని ఫిక్స్ చేసి 1.5 crore వరకు చేసేసి అది హెచ్ఎస్ అనుకోండి కనుక మ్యాండేటరీ చేయకుండా బాగుంటుందండి. తర్వాత ఫణికృష్ణ గారు ఈసీ మెంబర్ ఆఫ్ ఏపీ స్టేట్ ట్యాక్స్, ఆయన రివైజ్డ్ రిటర్న్స్ ప్రొవిజన్ దట్ ఈస్ అండర్ ఇది కదా, రివైజ్డ్ రిటర్న్స్. అదే సేమ్ థింగ్ మనం లాస్ట్ టైం కూడా అనుకున్నాం. అదే దాని తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ఇష్యూ, సేమ్ ఇష్యూ. ఆ తర్వాత వెంకటభాను గారు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్, ఐ థింక్ మిగతా ఇంతకుముందు అడిగినారని అన్నారు. తర్వాత కౌశక్ గారు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్. సో జిఎస్టీ రూల్స్ మీరు కూడా అంతే కదా, యూ వాంటెడ్ ఇట్ టు బీ ఇన్ తెలుగు సేమ్. దాని తర్వాత పేమెంట్ ఆఫ్
You wanted? So you want credit facility for? Due to the goods are upheld, there may be a loss or a damage possibility there, and the appropriate accountant or the proprietor may not be available to pay the such taxes at that point of time. So once they detain the goods, they can release the goods, they can take the details of the dealer, they can give him a notice, issue a notice. We'll see what's the way out. Definitely, Because sir. normally whenever a vehicle is checked, definitely tax అనేది immediate కట్టమని enter అన్నమాట. Yes. Generally that is how it is with various taxes. We'll see what can be done. Yes, sir. ఆ తర్వాత సుబ్రహ్మణ్యరావు గారు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, యూ వాంటెడ్, చాలా బాగా చెప్పినారు. యాక్ట్కు మనసు ఉండదు కానీ యాక్ట్ను ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళకు మనసు ఉంటుంది. కాకపోతే సుబ్రహ్మణ్యరావు గారు మనిషి మనసు కూడా ఎట్లుంటుందో మనకు తెలుసు కదా. అందరు మనుషుల మనసులు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి అనేది ఉండదు కాబట్టే చట్టం వచ్చిందనమాట. మనందరి మనసులు కరెక్ట్గా ఉంటే చట్టంతో ఏం పని ఉంది? శనిసింగనాపూర్ పోతే అందరు తలుపులు తెరిసే పెట్టుకుంటారు కదా. బట్ స్టిల్ విల్ లుక్ ఇంటూ. బాగా చెప్పినారు, చక్కగా చెప్పినారు. ఆ తర్వాత మన గోపాల్ శర్మాజీ, సో మకరానా, ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆయనకు పోర్ట్ఫోలియో లేదంట. నేను చెప్తే ఆప్కా పోర్ట్ఫోలియో పర్మనెంట్ పోర్ట్ఫోలియో, హమారా తత్కాల్ ప్రోగ్రామ్ है जी, हमारा इनका पर तत्काल है, इनका ज़रा लंबा है, आपका तो परमानेंट है. मार्बल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ 25 साल से. मार्बल एसोसिएशन. अच्छा, ఓకే. और ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలనే కదా మనం ఇది పెట్టిండేది. ట్రాన్స్పరెన్సీ విల్ కమ్, ఇట్ విల్ కమ్. మోర్ ద ఇంటరాక్షన్ ద మోర్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇది పెట్టిండేది. మనం ఇంకోటి వ్యవస్థ అనేది జరిగేటప్పుడు హ్యూజ్గా ఉంటుంది. 1 or 2 డిఫెక్ట్స్ ఇక్కడ అక్కడ ఉంటాయి. 1 or 2 డిఫెక్ట్స్ గవర్నమెంట్లో ఉంటుంది, 1 or 2 డిఫెక్ట్స్ బిజినెస్ మెన్లో కూడా ఉంటుందన్నమాట. డిఫెక్ట్స్ తగ్గించుకుంటూ పోయేదానికే ఈ ప్రయత్నం అంతా అనమాట. అండర్ ఇన్వాయిస్, ఓవర్ ఇన్వాయిస్ వాళ్ళది కూడా ఇంచుమించు ఫర్నిచర్ టైపే. వాళ్ళది ఏమవుతుందంటే మార్బుల్లో 20 రూపాయల నుంచి 22,000 రూపాయల వరకు మార్బుల్ ఉంటుంది. ఏ మార్బుల్ ఎక్కడ ఇస్తారో, ఏ రేట్ ఇస్తారో అనేది కరెక్ట్గా. అండ్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్లకు స్పెషలిస్ట్స్ ఇన్ మార్బుల్ కావాలంటే కూడా కొద్దిగా ఇబ్బందే కదా. వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్స్ టు బి స్పెషలిస్ట్స్ ఇన్ మార్బుల్, బట్ స్టిల్ వీ విల్ సీ వాట్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ. ఎందుకంటే మార్బుల్ వ్యాపారం ఎట్లుందంటే చిన్న క్రాక్ వస్తే అదొక రేట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనమే ఉంటాము, అనామకరంగా పోతే అది 300 రూపాయలు అడగంటారు, కొద్దిగా తెలిసినట్లు పోతే 200 అవుతుంది అంత అట్లా. కాబట్టి नहीं एक बार एक नहीं गोपाल शर्मा जी, एक बार एक ट्रिप लेके जाएंगे वहाँ पर. मार्बल कैसा मार्बल रहेगा, कौन सा मार्बल देखने के लिए. और ईमानदारी है ना जी, ईमानदारी है इसीलिए देश चल रहा है. हाँ, ज़रा ईमानदारी बढ़ाएंगे फिर भी. हाँ, हमारे पास और आपके पास भी ईमानदारी बढ़ाना. ఓకే, రైట్ అండి. ఇది సో రాబోయే కాలంలో అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి బోత్ ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రభుత్వం కూడా మన వ్యాపార వర్గాల బాగోగులని చూస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ మరొకసారి కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ విషెస్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ మీ అందరికీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. జై హింద్. గౌరవ దయచేసి గమనించండి. జేసీలు, డీసీలు, ఏసీ, జాయింట్ కమిషనర్, డిప్యూటీ కమిషనర్, అసిస్టెంట్ కమిషనర్స్ మాత్రమే ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఒక వ్యవస్థలో ఒక రాష్ట్రం కానీ ఒక దేశం కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఆర్థిక పరిస్థితులన్నీ కూడా ఎవరు చూసుకోవాలి? ఆర్థిక శాఖ మంత్రి చూసుకోవాలి కదా.
ఎక్కడైనా కానీ ఒక రాష్ట్రం కానీ ఒక కార్పొరేషన్ కానీ ఒక మున్సిపాలిటీ కానీ ఒక పంచాయతీ కానీ ఏదన్నా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలంటే అప్పు చేయక తప్పదు, అంతే కదా. ఎవరు చేస్తారు? పంచాయతీ అయితే సర్పంచు, మండలం అయితే మండల ప్రెసిడెంటు, ఆథరైజ్ సిగ్నేటరీ ఎవరు? మున్సిపాలిటీ అయితే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అయితే మేయరు, మున్సిపాలిటీ అయితే మున్సిపల్ చైర్పర్సను, రాష్ట్రం అయితే ఫైనాన్స్ మినిస్టరు, దేశమైన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే వ్యవస్థ ఇది. ఒక ఆర్థిక శాఖ మంత్రివర్యులు కాకుండా హోంశాఖ, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రివర్యులు చేస్తారా ఈ సిగ్నేచర్స్? ఎవరు చేయాలి? మళ్ళీ 40 సంవత్సరాల అనుభవం పెట్టుకొని ఆయన కూడా ఒకసారి చేసినట్టున్నాడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా, లేదా? మళ్ళీ ఆయనకు ఈ మరి ఆలోచన కలగలేదో నాకైతే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఉడంబడికను కర్నూలు ప్రజలే కాదు, రాయలసీమ ప్రజలందరూ కూడా శ్రీబాగ్ ఉడంబడిక ఏదైతే ఉందో 1937లో అయితేనేమి, ఆ తర్వాత 1953లో రాజధాని ఎప్పుడైతే కర్నూలు అయిందో, ఆ తర్వాత మళ్ళా ఎన్నోసార్లు 1958లో స్టేట్ ఇంటిగ్రేషన్ అయిందో, దాని తర్వాత 6 పాయింట్ ఫార్ములా ఉందో, జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఉందో, వివిధ పాయింట్స్ ఆఫ్ టైంలో వివిధ సందర్భాల్లో వివిధ పెద్ద మనుషులు రాష్ట్రానికి, కోస్టలాంధ్రకు కానీ తెలంగాణకు కానీ మన రాయలసీమకు కానీ సంబంధించిన పెద్ద మనుషులందరూ ఏదైతే ఒప్పందానికి వచ్చినారో ఆ ఒప్పందాన్ని అమలుపరచమని అడుగుతున్నారు. ఆ ఒప్పందంలో భాగంగా ఏమని ఉంటుంది? అప్పట్లో ఏమి ఒప్పందము? కర్నూలు రాజధాని కావాలి, రాయలసీమ ప్రాంతానికి ఫస్ట్ రాజధాని సెలెక్షన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా కోర్టు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, రాజధాని కానీ హైకోర్టు కానీ. ఫస్ట్ చాయిస్ ఎవరికి ఇచ్చినారు? రాయలసీమకి ఇచ్చినారు. ఇది కాక కృష్ణా జలాలు 10 సంవత్సరాల పాటు వాడుకోవచ్చు, 10 సంవత్సరాలు చాలకుంటే 10 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇది ఎవరు? నేను చెప్పిండేది కాదు కదా. ఇది 1937లో శ్రీబాగు ఒప్పందం. ఇది రికార్డెడ్గా ఉంది కదా, నేను సృష్టించినది కాదు కదా. సో ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వద్దా ఇది? నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. అంటే ఇది నేను చెప్పినది కాదు, ఇంకోరు చెప్పినది కాదు, ఇది చరిత్రలో రికార్డ్ అయి ఉండేది. ఇప్పుడు కర్నూలు వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు? ఆ ఉడంబడిక ప్రకారము మాకు హైకోర్టు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. తప్పేముందండి దాంట్లో? ఏం తప్పు చేస్తున్నారు? కాబట్టి అంటే ఈరోజు ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ మన వార్డులో ఉండే మన ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ ఏదైతే మన ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ రేషన్ షాప్ ఉందో దాన్ని కదిలిస్తే ఒప్పుకునే పరిస్థితి లేదు. మన 1953లో ఒక రాష్ట్రం కోసము రాజధానినే కదిలిస్తే కూడా ఆ రోజు పెద్ద మనసుతో ఎవరేమనలేదు కదా. అన్నారేమన్నా? ఎవరేమనలే. కర్నూలులో రాయలసీమలో ఎవరేమనలేదు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం ఏ త్యాగమైనా సిద్ధమని చెప్పి ఊరుకున్నారు. మరి ఈ పరిస్థితిలో ఒక హైకోర్టు అడిగితే తప్పేముందే? నాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏమో బాధ నాకు అర్థం కాలే. ఆయన బాధ ఏంది నాకు అర్థం కాలే. ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు మన పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీబాగ్ ఒప్పందానికి ఉడంబడికి కట్టుబడి ఉంది. బీజేపీ పార్టీ ఏమనింది? కర్నూలులో హైకోర్టు అని చెప్పింది. ఈయనకేం బాధ నాకు అర్థం కాలే. చేసినారు ఏదైతే కాఫర్ డ్యామ్ ఉందో, కాఫర్ డ్యామ్ ఎందుకు కడతారు? మెయిన్ డ్యామ్ అర్త్కమ్ రాక్ఫిల్ డ్యామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్టేదానికి ఫెసిలిటేట్ చేసే అనుకూలంగా పరిస్థితి ఏర్పరిచేదానికి, నీళ్ళని ఆపేదానికి అప్పర్ కాఫర్ డ్యామ్, లోవర్ కాఫర్ డ్యామ్ అని కడతారనమాట. వీళ్ళు ఏం చేసినారు? అది సరిగా కట్టకుండా ఆ కాఫర్ డ్యామ్ ద్వారానే కొన్ని రోజులు అర్జెంటుగా ఎలక్షన్ ముందర ఒక స్టంట్ చేసి సప్లై చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో పూర్తి చేయకుండా, స్పిల్వే పూర్తి చేయకుండా వదిలిపెట్టినారు. స్పిల్వే పూర్తయ్యే వరకు జనరల్గా ఎవరు కూడా ఓపెన్ చేయరు. ఎందుకంటే నీళ్లు స్పిల్వే మీద రావాలి తప్ప. ఇప్పుడు ఏమైంది? హెవీ ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు చేసిన పనికి స్పిల్వే పూర్తి కాలేదు కాబట్టి డ్యామును కోసింది. కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణంలో ఉండే డ్యామును కోసింది, 2 చోట్ల కోసింది. ఆ 2 చోట్ల కోసి స్కౌరింగ్ జరిగింది. స్కౌరింగ్ అంటే లోపల గుంత కొట్టేయింది అనమాట సొరంగం. ఇప్పుడు దాన్ని రెక్టిఫై చేసేదానికి డిలే, లేకుంటే కంప్లీట్ అయింది. నిజం చెప్పాలంటే పోలవరానికి సంబంధించిన దరిద్రం అంతా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారే. అసలు 2014లో ఎందుకండి పోలవరం పూర్తి చేయలేదు, స్టార్ట్ చేయలేదు? 2017-18 వరకు ఏం చేస్తున్నాడు? 3 ఏళ్ళు ఏం చేస్తున్నాడంటే పట్టిసీమ అని చెప్పి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టి తద్వారా ఒక 500-600 కోట్లు కొట్టొచ్చులే అని చెప్పేసి పెండింగ్ పెట్టినాడు. ఎందుకు? పట్టిసీమ అప్పుడే టేకప్ చేసింటే పోలవరం రైట్ బ్యాంక్ కెనాల్ ఏదైతే చేస్తుందో అదే పనే పట్టిసీమ చేస్తుంది. పోలవరం రైట్ బ్యాంక్ కెనాల్లో గ్రావిటీ ద్వారా ఇబ్బంది లేకుండా నీళ్లు గ్రావిటీ ద్వారా ఫ్లో అవుతుంది. పట్టిసీమ ఏమి లిఫ్టింగ్ చేయాలా? లిఫ్టింగ్ అంటే కరెంటు ఖర్చు.
సో పోలవరం గిన కంప్లీట్ చేస్తే రైట్ మ్యాన్ కెనాల్కు డైరెక్ట్గా వాటర్ వచ్చేస్తాయి. పోలవరము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, అది సెంట్రల్ మన జాతీయ ప్రాజెక్టు కాబట్టి అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పూర్తి చేస్తుంది. పూర్తి చేస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నా చేతికి కాంట్రాక్ట్ రాదు అనే ఉద్దేశంతో పోలవరంను ఆపి పట్టిసీమ మొదలుపెట్టి పోలవరం చేయాల్సిన పనే పట్టిసీమతో చేపించి ఇప్పుడు పోలవరం రైట్ మ్యాన్ కెనాల్ వస్తే మళ్ళీ పట్టిసీమ పంపులు ఆఫ్ చేసి దాన్ని పక్కన స్క్రాప్ చేయాలి. ఎక్కడన్నా విన్నారండి ఇది? ఇప్పుడు పోలవరం స్టార్ట్ అయితే రైట్ మ్యాన్ కెనాల్లోకి నీళ్ళు వస్తే పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ అంతా వేస్ట్. ఏం చేయాలి దాన్ని? దానికి ఏమంటారు తెలిసిన? అప్పట్లో మేము అడిగితే మోటార్లు ఇంకో చోట వాడుకోవచ్చులే అంటారు. ఇంకా చూడండి వీళ్ళ సమాధానాలు ఎట్లున్నాయి. ఇది మొత్తం నిజం చెప్పాలంటే పోలవరం ప్రాజెక్టుకు పట్టిన గ్రహచారం అంతా ఎవరు? తెలుగుదేశం పార్టీ, చంద్రబాబు నాయుడు గారు. వీళ్ళు చేసిన పని 2014లో సింపుల్గా అప్పుడు ఉమ్మడి వీళ్ళ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కేంద్రం మీద ఒత్తిడి చేసి మీరు కంప్లీట్ చేయండి, ఎందుకు లేట్ చేస్తున్నారు, ఇది మా ప్రామిస్, ఇది మా లైఫ్ లైన్, మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు కంప్లీట్ చేయండి అని చెప్తే పోలవరం కంప్లీట్ అయ్యింది. మనతో కూడా పని ఏముంది? వాళ్ళే కంప్లీట్ చేసిందరు. ఈయన ఎందుకు తీసుకున్నాడు అసలు ఈ పని? తీసుకుండేది కూడా ఏం చేసినాడు? మళ్ళీ 2013-14 రేట్లకు ఒప్పుకున్నాడు. వీలవుతుందండి పని చేసేదానికి? 2010-11 క్వాంటిటీసు, 13-14 రేట్లు ఒప్పుకొని 17-18 మొదలుపెట్టి 19కి వచ్చేటప్పటికి కొట్లాడి ఇది నా చేత కాదని చెప్పి వదిలిపెట్టినాడు. మళ్ళీ మేము వచ్చిన తర్వాత పోయి పోరాడి మళ్ళీ దాన్ని పోలవరం ప్రాజెక్టు ఒరిజినల్ రేటుకు తెచ్చేదానికి ఇప్పుడు సెటిల్ అయింది ఇష్యూ. ఇంత లోపల ఈ 2 రంధ్రాలు, ఈ రంధ్రాలు ఎందుకు? వాళ్ళు చేసిన పనే. మళ్ళీ పోలవరానికి, గోదావరి జిల్లాకు, కృష్ణా జిల్లాకు పట్టిన దరిద్రమంతా వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయం. ఈరోజు ఏమంటే ఆ మీడియా శక్తి ఉంది కాబట్టి అబద్ధాన్ని నిజం, నిజాన్ని అబద్ధం చేసుకుంటూ కూర్చున్నారు. ట్రేడరు ఒక ఆఫీసర్ పరిధి అనేది అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా జిఎస్టీకి సంబంధించింది. రీస్ట్రక్చరింగ్ అనేది మన స్టేట్లో చేసుకుంది, దీనికి దానికి సంబంధం లేదు. రీస్ట్రక్చరింగ్ అనేది ఏదైనా కానీ రీస్ట్రక్చర్ చేసినప్పుడు 1 నెల, 2 నెలలు, 3 నెలలు, 6 నెలలు, సంవత్సరం ఖచ్చితంగా టైం పడుతుంది సర్దుకుంటే దానికి. ఏది ఇప్పుడు మనము ఒక కొత్త ఇంటికి పోతాము, పోయిన మరుక్షణం నుంచి గడప దాటి లోపల పోతానే బాగుంటుంది కదా, 1 నెల పడుతుంది కదా అన్ని క్లీనింగ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా?